नवीन टॉपिक आपण बघणार आहोत. Our second last topic about researcher and farmers right, then traditional knowledge, its meaning and its rights for particular traditional knowledge holders जे काय आहे. ठीक आहे. So let's start with this topic. सगळ्यांना स्क्रीन दिसते क्लिअर कट. Okay, so let's start with this topic, researcher and farmers right, then traditional knowledge meaning and rights of particular traditional knowledge holders. सो पर्टिक्युलर फर्स्ट आपण वेगवेगळे राईट्स बघतोय, त्यामध्ये रिसर्चर राईट्स काय आहेत, फार्मर्स राईट्स काय आहेत हे बघणार आहोत. आता रिसर्चर राईट्स म्हणजे जो कोणी रिसर्च करतोय त्याचा राईट्स काय आहे. ठीक आहे. तर रिसर्चर राईट मध्ये त्याचा रिसर्चरचा राईट काय, तर तो कुठलीही जी काही नवीन व्हरायटी असेल, जी काही पेटंट झाली असेल किंवा रजिस्टर झालेली आहे, ठीक आहे, तो त्याच्या संशोधनासाठी, त्या रिसर्चसाठी तो यूज करू शकतो, हा त्याचा राईट आहे. सो पर्टिक्युलर रिसर्चर राईट इज a researcher can use any of the registered variety under the act of conducting experiment. Okay, so for the particular experiment, conducting experiment or particular research, he can use particular registered variety under this act. Okay, so this includes the use of variety as an initial source of variety for the purpose of developing another variety, but repeated use needs prior permission of the registered breeder. ओके, सो जी काय नवीन व्हरायटी तयार करायची आहे, त्या नवीन व्हरायटीचे साठी ऍज अ पॅरेंट म्हणून ही जी काय नवीन तयार झालेली, जी काय ऑलरेडी अगोदर तयार झालेली जी काय व्हरायटी आहे ती यूज करू शकतो तो रिसर्चर. पण त्या जी काय रजिस्टर जो काय ब्रीडर त्या पर्टिक्युलर व्हरायटीचा आहे त्याची परमिशन त्याला घ्यावी लागते. ठीक आहे, हा झाला रिसर्चर राईट्स. ओके, देन फार्मर्स राईट. सो फार्मर्स राईट काय आहेत, सो पर्टिक्युलर इंडिया हॅव्हिंग ratified the agreement on the particular trade-related aspects of intellectual property rights, has to make provision for giving effect to agreement. So, to give effect to the aforesaid objective, the Protection of Plant Varieties and Farmers' Right Act 2001 has been enacted in India. For the purpose of this act, Protection of Plant Varieties and Farmers' Right Authority has been established in New Delhi. Okay. सो पर्टिक्युलर जो काय राईट होता त्यामध्ये फार्मर्स राईटला काय दिलेले होते राईट्स. सो पर्टिक्युलर जो काय फार्मर आहे, ठीक आहे, तो पर्टिक्युलर त्याला यूज करू शकतो. ठीक आहे, त्याच्यापासून जे काही प्रोडक्ट येतील तो ते विकू शकत होता. ठीक आहे, त्या ऍक्ट मध्ये फार्मर्स राईट्स काय काय दिलेले होते या पर्टिक्युलर ऍक्ट मध्ये, PPA-FRA ऍक्ट मध्ये जे काही फार्मरचे राईट आहे त्यामध्ये ते फार्मर ते नवीन जे बियाणं आहे ते त्याच्या फील्ड मध्ये लावू शकतो, त्यापासून येणारं उत्पादन तो विकू शकतो. हे सिंपल ऍक्ट जे की सामान्य आहेत, हेच ते ऍक्ट आहेत, फक्त बघा असेल. सो दिस ऍक्ट has been passed in order to provide for the establishment of an effective system for the protection of plant varieties. So the right of farmers and plant breeders and to encourage the development of new varieties of land. Okay, so the act helps to stimulate investment for the research and development to produce a new plant varieties. Such protection is also likely to facilitate the growth of the seeds industry that will ensure the availability of high quality seeds and planting material to the farmers. So select features of farmers right, which is first the farmer variety shall be entitled for the registration if the application contains declaration as specified in clause H of subsection 18. So a farmer who is engaged in the conservation of genetic resources, genetic resources आहेत त्यामध्ये आपल्याला समजतं रेसेस असतील किंवा वाईल्ड रिलीज असतील किंवा जे काय इकॉनॉमिक प्लांटचे जे काय मी एवढं सगळं मटेरियल असेल. ठीक आहे, असे कोणी फार्मर्स असतील जे की हे कन्झर्वेशन साठी एंगेज असतील. ठीक आहे, त्यांना जीन फंड असून त्यांना रिकॉग्निशन आणि त्यांना रिवॉर्ड केलं जातं. ठीक आहे, सो अ फार्मर हु इज एंगेज इन द कन्झर्वेशन ऑफ जेनेटिक of land races and particular varieties of economic plants and their improvement through selection and preservation shall be provided that material so selected so shall be entitled in the prescribed manner for the and reward from the particular gene bank.
provided that the material so selected and preserved has been used as a donors of genes variety registrable under this act. जी काय variety रिलीज केली register जाते, ठीक आहे. ठीक आहे. अशासाठी फार्मरला जो कोणी जेनेटिक कन्झर्वेशनचं जे काही काम करत असेल त्याला ते रिवॉर्ड केलं जातं. पडवल जीन फंड मधून ते त्याला रिवॉर्ड केलं जातं आणि रिकॉग्निशन त्याला दिलं जातं. ठीक आहे. हा एक पहिला फीचर आहे त्या राईटचा. दुसरा आहे a farmer shall be deemed to be entitled to save, use, sow, resow, exchange, share or sell his farm produce, including produce seed of a variety protected under this act, in the same manner as he was entitled before they coming in the force this act. So this is a very important and in part of the Indian legislation for PVP. ओके. तर जे काही मी सांगितलं होतं अगोदर, जो काही फार्मर आहे, ठीक आहे, ज्याची ती व्हरायटी आहे, ओके, म्हणजे फार्मर्सने प्रोड्यूस केलेली असेल, जी काही रजिस्टर केलेली आहे त्या व्हरायटीज तो युज करू शकतो, त्याचे बीज ठेवू शकतो, त्याचं सोईंग करू शकतो, रिसोईंग करू शकतो, वारंवार त्याचं सोईंग करू शकतो, एक्सचेंज करू शकतो, शेअर करू शकतो किंवा विकू शकतो. ठीक आहे. त्याचा फार्म प्रोड्यूस तो विकू शकतो. त्याच्यावर काही बंधन नाही. आता जे काय अजून काहीच बंधन नाही. आता जो काय आपला आता अमेंडमेंट एक झालेला आहे, ठीक आहे. त्यामध्ये अमेंडमेंट मध्ये कसं होतं, जे काही शेतकरी आपलं बाजार समितीमध्ये विकत होता तो आउटसाइड बाजार समितीच्या बाहेर पण तो विकतच होता. पण हे ऑन पेपर त्यांनी गव्हर्नमेंटनं डिक्लेरेशन केलंय की शेतकरी हा बाजारात विकू शकतो, असं काही नाही, बाहेर पण तो विकू शकतो. ठीक आहे. म्हणजे बंधन राहणार नाही शेतकऱ्याकडे, शेतकऱ्यावरती बाबा बाजार समितीचं काही कंट्रोल राहणार नाही. त्याचं म्हणावं तसा एवढं शेतकऱ्यांवरती असंही असू शकतं. अजून बघू, त्याचं एकदम क्लिअर कट अमेंडमेंट झालेलं नाही. तसंच हे जे काय फार्मर्स राईट्स मधलं जे काय आहे, जे बियाणं शेतकरी वापरतात, ठीक आहे, जी शेतकऱ्यांना त्या शेतकऱ्यांपासून जी काय व्हरायटी ती जी रजिस्टर केलेली असते त्याची तो विकू शकतो, रिसो करू शकतो, एक्सचेंज करू शकतो, आणि त्याचा जो फार्म प्रोड्यूस आहे तो ठीक आहे, त्यावर पूर्ण कम्प्लीट कंट्रोल नसते. ठीक आहे. सो द ऍक्ट does not permit the farmers to sell branded seed of a variety protected under this act. शेतकऱ्यांकडे फक्त त्यांची जी काय व्हरायटी आहे, ठीक आहे, शेतकऱ्यांची व्हरायटी आहे, ती शेतकरी विकू शकतात. पण जी काही कंपन्यांची म्हणजे एमएनसी कंपनी असतील, कुठलेही म्हणजे ड्युपॉन्ट असेल, सिंजेंटा असेल, बाकीच्या ज्या काही मल्टीनॅशनल कंपन्या आहेत, महाबीज आहे, ठीक आहे, अशा कंपनीचे जे काही बी असेल, सीड असेल, त्यांनी नवीन तयार केलेलं ते शेतकरी विकू शकत नाही. ठीक आहे. सो दिस ऍक्ट डज नॉट परमिट दिस permit the farmers to sell the branded seed of a particular variety or protected under this act. Okay. So these are the salient features of the farmers' rights as described in PPV and FR Act 2001. So different kinds of farmers PPV and FR Act. So different kinds of farmers' right under particular PPV and FR Act. सगळं दिसतंय ना क्लिअर कट? स्क्रीन गेलेली आहे. गेले आपापले मोबाईल आहेत ना तेवढे म्यूट करून टाका, आवाज म्यूट करून टाका, कोणाचा आवाज येतो बॅक साईडला. ठीक आहे. हा, तर डिफरंट काइंड्स ऑफ फार्मर्स राईट्स, जे काही वेगवेगळे राईट्स आहेत जे की शेतकऱ्याला दिले गेलेले आहेत या पर्टिक्युलर पीपी आणि एफआर ऍक्टचे, ते कोणकोणते राईट्स आहेत. पहिला राईट आहे राईट ऑन सीड. लक्षात घ्या, हे फार्मर्सचे राईट आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही फार्मर्सचे राईट जे काही दिलेले गेलेले आहेत. ठीक आहे. त्यामध्ये पहिला आहे राईट्स ऑन सीड. सो दिस राईट इन्क्लुड्स द right to save the seeds from one's crop and use the saved seeds for the sowing, exchanging, sharing or selling to other farmers. हा पहिला
जो काय राईट ऑन सीड वरती सीड साठी पहिला जो काय अधिकार दिला शेतकऱ्याला तो आहे. सो इट इज अ फंडामेंटल टू द conservation role performed by farmers. So the PPVA-FR Act therefore allows this right on the seed to all varieties, including varieties registered under this act. Okay. Second act, particular on seed, is farmers are not allowed to sell the branded seed of variety protected under this act. So branded means any seed put in a package or any other container and labeled in a manner indicating that such seed is variety protected under this PP and FR Act. So to further safeguard this right on the seed of registered variety, the Act prohibits use of technologies like the terminated gene technology which destroys the germination capability of seeds. ठीक आहे. जी काही टर्मिनेटेड टेक्नॉलॉजी तुम्हाला अगोदर मी एक्सप्लेनेशन केलेलं टर्मिनेटेड टेक्नॉलॉजी आणि जो काही जीन असतो टर्मिनेटर म्हणजे टर्मिनेट करायचा, ही टेक्नॉलॉजी बाहेर पडू नये, त्याचा प्रसार होऊ नये म्हणून ते एका पद्धतीचा जीन हा टाकला जातो. ठीक आहे. त्याला टर्मिनेटेड जीन टेक्नॉलॉजी असं नाव दिलेलं गेलंय. ठीक आहे. या टेक्निक मध्ये काय केलं जातं तर पर्टिक्युलर जे काय प्रोटीन सिंथेसिस होतं, ठीक आहे, जे काय सिंथेसिस होतं प्रोटीनचं, प्रोटीन पर्टिक्युलर कॅरेक्टर गव्हर्न करत असतं. तर कॅरेक्टर ते गव्हर्न होऊन न देणे त्यासाठी तिथं जीनचा जो काय सिक्वेन्स आहे तो अल्टर केला जातो. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीचं बंद करून टाकणं, तिथं प्रोटीन सिंथेसिस नाही झालं तर पर्टिक्युलर ते कॅरेक्टर तिथे गव्हर्न करणार नाही. म्हणजे जर्मिनेशन करून द्यायचं नसेल तर जर्मिनेशनचा जो काय फॅक्टर आहे तो तिथे कम्प्लीट बंद करून टाका किंवा सीड तिथे प्रोड्यूस होऊ नये देणे. मग मेल स्टेरिलिटी त्यामध्ये टाकून द्यायची. म्हणजे फर्स्ट जे F1 हायब्रिड आहे तिथे ते पर्टिक्युलर मेल स्टेरिलिटी नसते. ठीक आहे. पण त्याचं जे काही सीड येईल त्यामध्ये ती मेल स्टेरिलिटी असणार आहे. अशा पद्धतीचे जे काही जीन आहेत त्याला टर्मिनेटेड जीन टेक्नॉलॉजी आहे तर ती तिथे इन्सर्ट केली जाते. आता ह्याचं जिवंत उदाहरण द्यायचं म्हटलं तर जे काय बीटी कॉटन आहे Cry2SC आता जे काही जीन्स आहेत ते इन्सर्ट केलेले जे काय BG1 बोलगारची जी काय सिरीज आहे कॉटन मध्ये, ठीक आहे, तर त्यामध्ये ही टर्मिनेटेड जीन टेक्नॉलॉजी टाकली गेलेली आहे. ठीक आहे. तर का तर जे काही Cry2SC आहे जीन, ठीक आहे, हे जीन जे काही पर्टिक्युलर व्हरायटी आहेत जे काय बीटी जे जीन ट्रान्सफर केलेले काही जे जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉप्स आहे कॉटनचे, ठीक आहे, त्यामध्ये जे काय जीनचे सिक्वेन्स त्या पर्टिक्युलर बॅक्टेरियमचे प्रेझेंट आहेत. ठीक आहे. तर ते बाहेर जे म्हणजे ते दुसऱ्या क्रॉप मध्ये किंवा सेम कॉटनचे जे काही नॅचरल हॅबिटेट मधले जे क्रॉप आहेत त्यावरती ते जाऊ नयेत. त्यामुळे तिथे तशा पद्धतीची टर्मिनेटेड जीन टेक्नॉलॉजी टाकली गेली आहे जेणेकरून त्याचा प्रसार हा होऊ नये. त्यांचं जे काही F1 आहे म्हणजे जे हायब्रिड आहे हायब्रिडचा फक्त चांगलं येईल येणार त्यामुळे ते जे काही पुढचं जे काही ते सोईंग केलं तर ते उगवत नाही. पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट त्यामध्ये जी काय पर्टिक्युलर जीन्स आहेत Cry2SC चे, ठीक आहे, तर ते जीन्स नेक्स्ट जनरेशन मध्ये ते प्रोसीड करत नाही. त्याला म्हणतो आपण टर्मिनेटेड जीन टेक्नॉलॉजी. ठीक आहे. तर ह्या पर्टिक्युलर सीडच्या सेफगार्ड साठी पर्टिक्युलर ह्या रजिस्टर सीडच्या सेफगार्ड साठी जी काही टेक्नॉलॉजी आहे पर्टिक्युलर टर्मिनेटेड जीन टेक्नॉलॉजी, ठीक आहे, हे असे टाकत नाहीत जे काही रजिस्टर सीड आहे. जे आता म्हणलं आता हे सीड बद्दल झालं तर हे आता पैकी जी आहे यामध्ये टर्मिनेटेड टेक्नॉलॉजी हे टाकले जातात. पण इथे कुठल्या सीडच्या बाबत आपण म्हणतोय जे की फार्मर्स राईट आहेत. ठीक आहे. त्या फार्मर्स पर्यंत टेक्नॉलॉजी पोहोचू नये ह्यासाठी ह्या MNC ह्या टर्मिनेटेड जीन टेक्नॉलॉजी हे टाकतात. पण इन जनरल बाकीचे जे काही कंपनी असतील किंवा जे काही इन्स्टिट्यूट आहेत त्यामध्ये ही टर्मिनेटेड जीन टेक्नॉलॉजी टाकली जात नाही. ठीक आहे. हा झाला पहिला फार्मर्स राईटचा पहिला राईट ऑन सीड. दुसरा आहे फार्मर्स राईट टू रजिस्टर ट्रॅडिशनल व्हरायटीज. त्यात ज्या काय ट्रॅडिशनल व्हरायटीज आहेत त्याबद्दल काय आहेत. सो द PPVFR Act allow the registration of a traditional varieties on a farmer's variety. ज्या काही ट्रॅडिशनल व्हरायटीज आहेत ज्या की जम्प म्हणून असतील शेतकऱ्याकडे अवेलेबल, ज्या जुन्या देशी वाण म्हणतो आपण, ठीक आहे, पण त्या कुठल्याही नावाने अशा रजिस्टर झाल्या नाहीत. त्या शेतकरी स्वतःच्या नावावरती रजिस्टर करू शकतो. ठीक आहे. मग स्वतःच्या नावावरती तो रजिस्टर करू शकतो, त्याचं ते विकू शकतो, त्याचं एक्सचेंज करू शकतो. त्यावरती कोणाचं कंट्रोल होणार नाही. फक्त त्यांनी ती व्हरायटी ही रजिस्टर केली पाहिजे. म्हणजे जे देशी वाण आहे
तुम्हाला लास्ट इयरला गेल्यानंतर पण बॉटम मध्ये एक शेड्यूल आहे की बाबा जे काही देशी वाहन आहे, ठीक आहे, ह्याचं कलेक्शन करायचं. आणि ते कलेक्शन करायचं याचा उपयोग काय, तर जे काय आता ज्या व्हरायटीज आहेत या जनरली हायब्रिड्स आहेत किंवा ऍडव्हान्स व्हरायटीज आहेत. हायब्रिड्स असतील तर त्याचं काही फर्स्ट प्रत्येक वर्षी क्रॉस करून नवीन बी तयार करतात. जे ऍडव्हान्स व्हरायटी आहेत, ठीक आहे, व्हरायटीज त्याचं पुन्हा ते आता इन जनरल कॉमन डोमेन मध्ये अवेलेबल आहेत, जे काही शेतकरी आताचे युज करतात. पण जे काही देशी वाहन आहेत त्यात पर्टिक्युलर लोकॅलिटी त्या त्या गावातच फक्त अवेलेबल असणार, जे की त्या शेतकऱ्याकडे अवेलेबल असणार आहे, इतर कुणाकडेच ते अवेलेबल असणार आहे. शेतकरी पण त्याचं कसं स्वतःला पाहिजे तेवढ्या क्वांटिटीमध्ये तो उत्पादन घेतोय, तो काही कमर्शियल उत्पादन घेत नाही, ठीक आहे. मग त्यामध्ये वेगवेगळ्या अशा प्रकारचे जीन्स अवेलेबल आहेत, ज्याचं की नंतर फ्युचर क्रॉप इम्प्रुव्हमेंटसाठी किंवा जे अशा बऱ्याचशा देशी वाहन आहेत की त्याच्यामध्ये रेजिस्टन्स हा अगेन्स्ट पर्टिक्युलर डिसीज किंवा पेस्टसाठी हा जास्त आहे. ज्या आता कल्टिवेटेड व्हरायटी आहेत त्यांचं फील्ड जास्त आहे, बाकीचे जे रेजिस्टन्स आहे तो कमी असतो, कधी कधी बऱ्यापैकी व्हरायटीचं कमी आहे, ठीक आहे. तर त्या पर्टिक्युलर त्या देशी वाहनाचा उपयोग ह्या नवीन व्हरायटी मध्ये जो काही जीन ट्रान्सफर करून त्यामध्ये रेजिस्टन्स पॉवर आणण्याचा असेल किंवा त्यामध्ये जी काही क्वालिटी कॅरेक्टर आहे ती इन्सर्ट करण्याचं असेल. सो अशासाठी जे काही ट्रॅडिशनल व्हरायटीज आहेत त्यांच्यावरती ह्या फार्मर्स राईट्स आहेत, जे की रजिस्टर्ड जे काही ट्रॅडिशनल व्हरायटी देशी वाहन आहेत ती की रजिस्टर केलेली आहेत. त्यासाठी जो काही ऍक्ट्स आहेत, जे काही राईट्स आहेत फार्मरचे हे आहेत. पहिला आहे द PPFR Act allows the registration of traditional varieties or farmers varieties. या ट्रॅडिशनल व्हरायटी किंवा फार्मर्स व्हरायटी या रजिस्ट्रेशन करू शकतो, शेतकरी करू शकतो, ठीक आहे. आणि रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हरायटी ग्रँट्स plant breeders right on a particular variety which allows exclusive legal right to the PBR holding farmers to produce and market सीड. जे काही देशी वाहन आहे ते रजिस्टर केल्यानंतर त्याला त्याचे टोटल लिगल राईट्स या त्या शेतकऱ्याला मिळतात. सो द फार्मर्स आर अवॉर्डेड PBR by the act on their recognition as a breeders. ओके, त्या पर्टिक्युलर व्हरायटीचा ऍज अ ब्रीडर म्हणून त्याला रिकग्निशन मिळेल, ठीक आहे. सो इन द case of registration of a traditional variety, it is important to involve all communities associated with its conservation if there is no clear evidence to establish an exclusive role for the origin of the said variety. Similarly, when a variety developed by a farmer is registered, it is important to recognize spousal contribution under the joint ownership. ओके, सर अशा कंडिशनला व्हरायटीसाठी दोन असे इम्पॉर्टंट स्पाउजल ओनरशिप हे जॉईंट ओनरशिप ही दिली जाते, ठीक आहे. देन फार्मर्स नीड नॉट have to pay any fee either to register their varieties or to renew this registration. This is a major incentive to the innovative breeders among the farmers. ठीक आहे. जे काय नवीन व्हरायटी रजिस्टर करायची म्हणली तर एखाद्या इन्स्टिट्यूशनसाठी इन्स्टिट्यूशन लेवलला जर रजिस्ट्रेशन करायचं म्हटलं तर 8,000 रुपये फी आहे, ठीक आहे. जर ब्रीडरला करायचं म्हटलं सिंगल असेल तर 5,000, जर एखाद्या इन्स्टिट्यूशनशी निगडीत असेल तर त्याला 8,000, ठीक आहे. म्हणजे 8 आणि 5 असे फी आहे. पण शेतकऱ्यांना जे काय रजिस्ट्रेशनची फी आहे ही 0 आहे, ठीक आहे, फ्री आहे. जे काय रजिस्ट्रेशनसाठी 0 फी आहे शेतकऱ्यांसाठी. सो ऑन द कंट्ररी, professional breeders and public research institutions are required to pay separately 5,000 to 10,000 as a registration or and renewal fees. सो रजिस्ट्रेशन आता 10 वर्षासाठी किंवा 15 वर्षासाठी रजिस्ट्रेशन करून त्याला ते हक्क दिलेले असतात शेतकऱ्याला किंवा त्या ब्रीडरला. आता ब्रीडरला जेव्हा देतात तेव्हा त्याच्याकडून रजिस्ट्रेशन इन्स्टिट्यूशन लेवलला असेल तर 8,000 रुपये त्याच्याकडून भरून घेतात आणि दरवर्षी त्याला रिन्युअल फी ती भरावी लागते, 1,000 असेल, ठीक आहे. किंवा त्याच्यावरती जी काही इन्सेंटिव्ह असतात 10%, 5% जी काय रॉयल्टी असते ही ते तो ब्रीडर घेतो. त्याचबरोबर जे काही रजिस्ट्रेशन करणार असतं त्यावरती किती सेल झाल्या त्या पर्सेंट वरती त्या पर्टिक्युलर रजिस्ट्रेशन कमिटीला ही अमाऊंट द्यायला लागते. हे आपण बघितले मागचे जे काही लेक्चर झाले त्यामध्ये सांगितलेलं होतं तुम्हाला. तर जे काही शेतकऱ्यांना हे फ्री ऑफ कॉस्ट आहे, ठीक आहे. अशी कुठल्याही प्रकारची जी काही रिन्युअल फी आहे किंवा रजिस्ट्रेशन फी आहे ही भरावी लागत नाही. देन थर्ड राईट, फार्मर्स राईट फॉर पर्टिक्युलर रिवॉर्ड अँड रिकग्निशन. कुठले कुठले रिवॉर्ड दिले जातात आणि रिकग्निशन कुठले दिले जातात. सो इन रिकग्निशन ऑफ द इम्पॉर्टंट रोल फार्मर्स have been playing for particular conservation of variety,
wealth of crop plants. So the PPFR Act has a provision to reward and recognize individual farmers or farming and tribal communities for such contribution. So according to the Act, a national gene fund is to be created to facilitate reward and recognition to eligible individual farmers and communities. ठीक आहे. सो जो काही नॅशनल जीन फंड आहे, ठीक आहे, हा क्रिएट केलेला आहे. त्या थ्रू जे काही रिवॉर्ड आणि रिकॉग्निशन आहे शेतकऱ्यांना हे दिलं जातं. So this is a this is provided as incentive to encourage conservation undertaken by a farming and tribal community. So the farmers conserving traditional varieties and wild species of crop plants are deemed eligible to receive reward and recognition. ठीक आहे. सो हे रिवॉर्ड अँड रिकॉग्निशन साठी जे काय फार्मर राईट होता तो आहे. जे काय फंड आहेत नॅशनल जीन फंड थ्रू हे क्रिएट केले जातात आणि ते फॅसिलिटेट केलं जातं पर्टिक्युलर रिवॉर्ड आणि रिकॉग्निशन त्या शेतकऱ्याला एलिजिबल इंडिव्हिज्युअल फार्मर्सला किंवा त्या कम्युनिटीला देण्यासाठी. नंतरचं जे काय राईट आहे फार्मर्स राईट पर्टिक्युलर बेनिफिट शेअरिंग साठी. सो बेनिफिट शेअरिंग दॅट प्रोव्हाइड for equitable sharing of the benefit earned from the new variety with farming or tribal communities that have contributed variety used as a parent. So the benefit sharing or benefit share may be dispersed from the particular national gene fund to eligible individual community or particular institution. So therefore, for claiming eligible benefit sharing, the farming communities should have first timely information on the varieties being registered under the Act. जी काय टाइमली दिली पाहिजे इन्फॉर्मेशन त्या रजिस्टर ज्या व्हरायटी आहे टाइम टू टाइम. नंतर काय टाइमली अंडरस्टँडिंग ऑन द नोटिफिकेशन ऑन सच व्हरायटीज इन्व्हाइटीज क्लेम्स फॉर अ पर्टिक्युलर बेनिफिट शेअर. जे काही बेनिफिट शेअर देणार आहेत त्यासाठी त्याचं नोटिफिकेशन टाइमली देणं महत्वाचं आहे. तिसरं आहे capability to understand the disclosed characteristics of the new varieties, those of parental varieties. जी काही नवीन व्हरायटी आहे त्याची जी काही पॅरेंटल व्हरायटीज आहेत त्याचे कॅरेक्टर हे डिस्क्लोज केले पाहिजे. ठीक आहे. जेणेकरून ती पर्टिक्युलर नवीन व्हरायटी आहे का नाही हे चेक केलं जातं. ठीक आहे. त्यानंतर it has to be proved that the farmers or the organization have the enough contribution to develop the best material of the rest of variety. जे काय ऑर्गनायझेशनला हे बेनिफिट शेअरिंग द्यायचं असेल, ठीक आहे, ऑर्गनायझेशनला हे बेनिफिट शेअरिंग द्यायचं असेल तर त्यांना पडून त्या ऑर्गनायझेशनला जे काय रजिस्टर व्हरायटीचं बेस्ट मटेरियल आहे, ठीक आहे, ते कॉन्ट्रीब्युशन पर्टिक्युलर इनफ कॉन्ट्रीब्युट केलं पाहिजे की पर्टिक्युलर जे काही बेस्ट मटेरियल आहे हे चांगलं बेनिफिट शेअरिंग हे रजिस्टर व्हरायटी केल्यानंतर ते देऊ शकतं. ठीक आहे. सो हे पर्टिक्युलर बेनिफिट शेअरिंग आहे जे की बेनिफिट पर्टिक्युलर त्या कम्युनिटीला हे किंवा ते व्हरायटी पर्टिक्युलर ट्रायबल किंवा फार्मर व्हरायटी आहेत, फार्मर्स किंवा ट्रायबल कम्युनिटी आहेत त्यांना हे बेनिफिट शेअरिंग हे दिले जातात. ठीक आहे. डायरेक्टली. आणि याचं कोण केलं जातं, जे काय बेनिफिट शेअरिंगचं काम ऍक्च्युअल कोण केलं जातं हे नॅशनल जीन फंड थ्रू हे दिलं जातं. ठीक आहे. नॅशनल जीन फंड थ्रू मग जे काही रजिस्टर व्हरायटी झालेले आहेत जेवढ्या काय फार्मर्स व्हरायटी आहेत त्या सगळ्या टोटल फार्मर्स व्हरायटी असतील किंवा जे काय ट्रायबल कम्युनिटी थ्रू जे काही रजिस्टर केलेल्या व्हरायटी आहेत त्यामध्ये जे काही नवीन असेल किंवा एखादी बेनिफिशरी व्हरायटी असेल, ठीक आहे, तर त्याचं टोटल बेनिफिट शेअरिंग हे नॅशनल जीन फंड थ्रू हे दिलं जातं. ठीक आहे. Then farmers right to get compensation for the loss suffered from the register variety. जर त्या रजिस्टर व्हरायटी पासून जो काही लॉस झालाय, ठीक आहे, त्याला कॉम्पेन्सेशन काय दिलं जातं. सो द प्रायमरी पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ प्लांट व्हरायटी अंडर दिस ऍक्ट. कॅमेरे बऱ्याच जणांचे बंद आहे बरं का, मी मध्येच अटेंडन्स घेणार आहे. कॅमेरे सगळ्यांचे रेड दिसतात मला, सगळ्यांचे रेड कॅमेरे आहेत. ठीक आहे. मी अटेंडन्स तुमची लावणार नाही कोणाचीच, जेवढ्यांची आहेत तेवढ्यांचीच लावणार आहे. ज्यांची कॅमेरा ऑन आहेत त्यांची फक्त अटेंडन्स लागणार आहे. नेक्स्ट जो काय राईट आहे फार्मर्स राईट टू गेट पर्टिक्युलर गेट कॉम्पेन्सेशन फॉर द लॉस सफर्ड from the register variety. So the primary purpose of registration of a plant variety under this act is to establish exclusive commercial right on the variety.
जी काय व्हरायटी आहे त्यावरती टोटल रॅट हे घेण्याचं काम हे पहिला पर्पज आहे त्या फार्मर्सचा. ठीक आहे. दुसरा आहे त्या पर्टिक्युलर जी काही व्हरायटी आहे प्लांट व्हरायटी तो रजिस्टर करतोय त्याचा टोटल हक्क हा त्या शेतकऱ्याकडे येतो. जो फार्मरचा जो PPAFR ऍक्ट आहे, ठीक आहे, दिस ऍक्ट हॅज अ प्रोव्हिजन टू चेक अनफेअर मार्केटिंग प्रॅक्टिसेस बाय पर्टिक्युलर ब्रीडर अँड देअर सीड सेलर्स. जे काय ब्रीडर्स आणि त्यांचे जे काय बियाणे विकतायत, ठीक आहे, त्यांच्याकडून अनफेअर मार्केटिंग प्रॅक्टिसेस केले जाते का हे चेक केले जाते. ठीक आहे. देन द ऍक्ट रिक्वायर्स दॅट द सीड बी सोल्ड with a declaration on its agronomic performance and the cultivation conditions ensuring this performance. Then at the time of sale of seed or planting material, the breeder has to disclose the expected performance of a variety under a given condition. जे काही कंडिशन आहे त्याचा किती व्हरायटीचा परफॉर्मन्स आहे ते त्याने सांगितलं पाहिजे. ठीक आहे. त्यानंतर if such seeds or propagating material fails to provide such performance under such given conditions, the conditional then performance नाही दाखवला the farmers then the farmers or group of farmers or organization of farmers may claim compensation in prescribed manner before the protection of plant variety and farmers right authority. ठीक है. So this authority or the authority will direct the breeder of the variety to pay the authority to the concerned party. जो काही लॉस असेल झाला असेल जर त्या पर्टिक्युलर कंडिशनला जर परफॉर्मन्स चांगला दिला नसेल त्या पर्टिक्युलर व्हरायटीने तर जो काही शेतकरी आहेत किंवा ऑर्गनायझेशन असेल त्या शेतकऱ्याची तर ते डायरेक्टली जी काय ऑथॉरिटी आहे प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट व्हरायटी अँड फार्मर्स राईट ऑथॉरिटी, ठीक आहे, त्या ऑथॉरिटीकडे ते प्रिस्क्राईब फॉर्म मध्ये ऍप्लिकेशन देऊन कंप्लेंट देऊ शकतात. ठीक आहे. तर हे झालं फार्मर्स राईट टू गेट कॉम्पन्सेशन फॉर द लॉस सफर्ड फ्रॉम द रेस्ट व्हरायटी. एखाद्या रेस्ट व्हरायटी बद्दल किंवा त्या व्हरायटी पासून जर एखादा लॉस झाला किंवा कॉम्पन्सेशन त्यासाठी मिळावं तर त्यासाठी हा शेतकऱ्यांचा अधिकार आहे. नंतर पुढचा शेतकऱ्यांचा अधिकार आहे फार्मर्स राईट टू रिसीव्ह कॉम्पन्सेशन फॉर अनडिस्क्लोज्ड यूज ऑफ ट्रॅडिशनल व्हरायटीज. जे काय ट्रॅडिशनल व्हरायटीज आहे, ठीक आहे, त्याचा अनडिस्क्लोज यूज झाला असेल तर त्याबद्दल कॉम्पन्सेशन काय त्याचा तो राईट काय फार्मर्स राईट. सो इफ द ब्रीडर uses farmer's variety as a source material to develop a new variety, he has to share his royalty with the community. जर शेतकऱ्याचा ब्रीडरने जर शेतकऱ्याची जी काही व्हरायटी आहे, ठीक आहे, ऍज अ सोर्स मटेरियल म्हणून यूज केलं असेल, ठीक आहे, आणि त्यापासून नवीन व्हरायटी तयार केली तर त्या शेतकऱ्याला जो काय ब्रीडर आहे तो नवीन व्हरायटी तयार केलेली असेल तर त्याला जो काय बेनिफिट भेटतोय तर तो बेनिफिट जे शेतकऱ्याची व्हरायटी त्याने यूज केली त्या शेतकऱ्याला ती बेनिफिट ऍज अ रॉयल्टी म्हणून ती दिली गेली पाहिजे. हा पहिला म्हणजे राईट आहे पर्टिक्युलर ते कॉम्पन्सेशन त्या पर्टिक्युलर त्या यूज केलं त्या ट्रॅडिशनल व्हरायटीज यूज केल्या त्यासाठी दिली गेली पाहिजे. और इन अ केस वेअर it is established that the breeder has not disclosed the source of variety belong to a particular community, then the compensation can be granted through the National Gene Fund. जर अशा पद्धतीचं झालं नाही जर त्या सायंटिस्ट त्याकडून जर दिलं जात नसेल तर त्याचा कॉमन जो काय यूज आहे जो शेतकऱ्यांना होतोय तो चांगला असेल तर नॅशनल जीन फंड कडून हा बेनिफिट त्या शेतकऱ्याला तो दिला जातो. ठीक आहे. देन फार्मर्स राईट फॉर द सीड्स ऑफ रजिस्टर्ड व्हरायटी. ज्या रजिस्टर्ड व्हरायटीची काही सीड्स आहेत त्याबद्दल जो काय राईट आहे. सो one of the objective of the act is to promote the availability of the high quality seeds and planting material to the farmers for accelerated. ठीक आहे. जे काय मटेरियल आहे फार्मर्स मटेरियल ते जास्त प्रमाणात फार्मर्स व्हरायटीचं जे मटेरियल आहे जे अश्युअर्ड क्वालिटीचं ते शेतकऱ्यांना मिळालं पाहिजे. ठीक आहे. सो द ऍक्ट ट्रायज टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव्ह by ensuring adequate availability of the seeds of registered varieties to the farmers at a reasonable cost. ते काय रिझनेबल कॉस्टला पण मिळालं पाहिजे. ठीक आहे. देन अकॉर्डिंग टू दिस ऍक्ट when the PBR holds does not satisfy this requirement 3 years after the registration of the variety, farmers have the right to take the matter of non-availability of the seeds, its poor supply or its high price to the PPR
FR ऑथॉरिटी. ठीक आहे. जर जास्त किंमत असेल किंवा खराब सप्लाय होत असेल त्या बियाण्याचा किंवा त्याची अवेलेबिलिटी होत नसेल तर शेतकरी ते बियाणं हे पीबीआर होल्डर पासून तो घेऊ शकतो. ठीक आहे. जर पीबीआर होल्डर सॅटिस्फाईड या कंडिशन करत नसेल तर त्यावर तो घेऊ शकतो आणि ती व्हरायटी पब्लिक डोमेनला येते. पब्लिक डोमेन म्हणजे काय, तर शेतकऱ्यांना ऍज अ ग्रेनचा जो काही सीड असतो त्याच किमतीत त्या बियाणाची किंमत ठरत असते. आता तुम्ही बघत असाल तर बियाण्याची किंमत ही जास्तच असते. जी काही धान्य म्हणून तुम्ही आता ज्वारी धान्य म्हणून विकत घ्यायचं म्हटलं तर 3,000 रुपये असेल, तर त्याचं बियाणं विकत घ्यायचं म्हटलं तर ते 10,000 रुपयाला जाईल क्विंटल. ठीक आहे. मग असा रेट असतो. म्हणजे फरक काय बियाणं आणि धान्यामध्ये फरक काय, बियाणं हे तुम्ही सोयीसाठी वापरताय, धान्य खाण्यासाठी वापरताय. तर हेच फरक आहे. पब्लिक डोमेन म्हणजे काय, शेतकऱ्यांना ते सोयीसाठी इझिली कमी दरामध्ये मिळायला पाहिजे, त्याला पब्लिक डोमेन म्हणतात, जे शेतकऱ्यांना इझिली अवेलेबल होतं. सो ऑन रिसिव्हिंग सच कंप्लेंट्स अँड ऑन इट्स व्हेरिफिकेशन the PPV authority may take remedial action. So it may be enforcement of compulsory licensing. Compulsory licensing revokes the exclusive rights on commercial production and marketing of seed granted to the PBR holder and transfer these rights to third parties determined by the authority. ठीक आहे. आता कंपल्सरी लायसनिंग हा एक कन्सेप्ट तुम्ही लक्षात ठेवा. कंपल्सरी लायसनिंग कशासाठी आणि कधी दिली जाते, जर त्या पर्टिक्युलर ब्रीडरला किंवा पीबीआर होल्डर प्लांट ब्रीडर्स राईटचा जो होल्डर असेल त्या पर्टिक्युलर होल्डिंग त्या पर्टिक्युलर व्हरायटीचं त्याला दिलेलं असेल. ठीक आहे. जर त्याच्याकडे तो पर्टिक्युलर एबल नसेल, पर्टिक्युलर अनेबल असेल पर्टिक्युलर गोष्ट करायला, ते मल्टिप्लिकेशन करायला हाय रेट मध्ये असेल त्याच्याकडे किंमत, तर अशा वेळी काय करते पीव्हीपी ऑथॉरिटी जी आहे, ठीक आहे, प्रोटेक्शन ऑफ व्हरायटी प्लांट व्हरायटी, ओके, तर ती काय करते, ती जी काय पीबीआर होल्डर कडे जो काय राईट दिलेला आहे तो काढून घेते आणि तो राईट थर्ड पार्टीला कुठेतरी कंपनीला किंवा कोणत्या तरी इन्स्टिट्यूटला देते आणि त्या इन्स्टिट्यूटला म्हणते तुम्ही ह्या व्हरायटीचं मल्टिप्लिकेशन करा आणि ते सीड हे तुम्ही शेतकऱ्यांना डिस्पर्स करा कमी किमतीमध्ये. ठीक आहे. म्हणजे ऍज अ ग्रेनची जेवढे काही कॉस्ट लागते त्या किमतीमध्ये तुम्ही शेतकऱ्यांना हे द्या, व्हरायटी पडून ती डिस्पर्स करा. तर हे असं कंपल्सरी लायसनिंग म्हणजे असं. ठीक आहे. सो द थर्ड पार्टीज हू आर given right to produce and market the seed are required to meet the demand and supply seeds at a particular reasonable prices. जी काय थर्ड पार्टी ज्याला आपण देतोय हे राईट्स त्याने हे कमी किमतीमध्ये आणि टोटल डिमांड्स आहेत ह्या त्याने कम्प्लीट केल्या पाहिजे, त्या पण कमी किमतीमध्ये. ठीक आहे. तर हे फार्मर्सचे जे काय राईट होते पर्टिक्युलर सीड्स ऑफ रेस्ट व्हरायटी त्यासाठी हे आहेत. ठीक आहे. त्यानंतर farmers right for receiving free service. आता free service कशासाठी, so considering the poor economic capability of farmers and with a view that is economic weaknesses shall not be hurdle for accessing farmers right, the PPVFR Act totally exempt farmers from paying any fees. जे काय रजिस्ट्रेशन साठी असेल किंवा बाकीचे असेल प्रोसेससाठी शेतकऱ्यांकडून अजिबात पैसे घेतले जात नाही, त्यांना टोटल एक्झेम्प्ट केलं जातं पर्टिक्युलर पेइंग एनी फी. देन दिस एक्झेम्पशन इज ऍप्लिकेबल टू इंडिव्हिज्युअल ग्रुप और कम्युनिटी ऑफ फार्मर्स. जे शेतकरी असतील, एकटा असेल किंवा त्यांची कम्युनिटी असेल, ठीक आहे, त्यांना टोटली एक्झेम्प्ट केले या पर्टिक्युलर वेगळ्या फी असतील किंवा रिन्युअल फी असेल त्यांच्यापासून त्यांना टोटली एक्झेम्प्ट केलेलं आहे. ठीक आहे. त्यानंतर द एक्झेम्पशन includes the fees required to be paid to the register of plant varieties for registration of farmers variety, for conducting tests on them, for the renewal of the registration and the fees prescribed for opposition and benefit claim. Then these exemptions also covers fees on all legal proceedings at the Intellectual Property Appellate Board, जे IPAB आहे, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी ॲपिलेट बोर्ड और एनी कोर्ट ऑफ लॉ. त्यामध्ये जे काही एक्झेम्पशन साठी जे काही फीज असतील लिगल प्रोसिडिंग साठी हे
जे काय लिगल प्रोसिडिंग साठी जे काय फीज आहेत त्याही सगळे टोटल एक्झाम केल्यात त्या शेतकऱ्यांनी. कुठल्याही प्रकारची तिथे फी त्याला लागणार नाही. जर काही हे झालं रजिस्ट्रेशन केलेलं असेल एखादी व्हरायटी, ठीक आहे, आणि त्याला अपोजिशन आलं एखादा, तर त्यासाठी कुठल्याही कोर्टमध्ये किंवा केसेस चालू असतात. त्या त्या केसेससाठी त्यांना कुठल्याही प्रकारची कुठलीही फी कोर्टामध्ये भरावी लागत नाही. देन these exemptions however does not include fee on lawyers. वकिलाची फी लागणारच, पण जी काही कोर्टाची फी आहे ती लागत नाही. सो lawyers privately hired by the farmers to represent them at a tribunal or appellate board or courts. जी काय फी आहे वकिलाला, प्रायव्हेट वकिलाला ती द्यावी लागते. फक्त जी काय प्रोसेसिंगची जी काय फी आहे कोर्टाची ती अजिबात भरावी लागत नाही, त्यापासून ते एक्झेम्प्टेड आहे. ठीक आहे. सो हा होता फार्मर्स राईट फॉर रिसिव्हिंग फ्री सर्व्हिसेस. कुठले कुठले आहेत, कुठल्या प्रकारची रजिस्ट्रेशन फी लागत नाही, त्यांना रिन्युअल फी लागत नाही, आणि जी काय लिगल ऍक्शन होतात जर होत असतील तर त्याबद्दल कोर्टाची कुठलीही फी लागत नाही. ठीक आहे. तर हे झालं फार्मर्स राईट फॉर रिसिव्हिंग फ्री सर्व्हिसेस. Then last one, farmers' right for the protection against innocent infringement. जे काही चोरीचे केसेस असतात त्यामध्ये प्रोटेक्शन अगेन्स्ट पर्टिक्युलर इनोसेंट इन्फ्रॅगमेंट जे काही फार्मर्स राईट आहेत त्यामध्ये पहिला आहे अबाउट 75% ऑफ इंडियन पॉप्युलेशन इन्व्हॉल्व्स इन ऍग्रिकल्चर. The literacy percentage of rural population is very low considering the status of educational status of the farmers. The section 42 of the act provides safeguards against innocent infringement. So the farmers who unknowingly violates the breeder's right shall not be punished if he can prove that he is innocent about the act. जर चुकून मल्टीनॅशनल कंपनीची व्हरायटी असेल, ठीक आहे, व्हरायटी म्हणतोय हायब्रिड नाही, व्हरायटी असेल तर अशी व्हरायटी शेतकऱ्यांकडून समजा मल्टिप्लाय झाली, ठीक आहे, आणि तो विकत असेल किंवा त्याला माहित नसेल बाबा हे असं केलं तर दोषी आहे, तर अशा बाबतीत पण शेतकऱ्याच्या बाजूने ते प्रोटेक्शन दिलं गेलेलं आहे. जर त्याने ते प्रूव्ह केलं तर त्याला काही सजा होत नाही. जर तो प्रूव्ह करू शकला नाही, अशा पद्धतीची चोरी झाली त्याकडून आणि त्यांनी ती प्रूव्ह करता आली नाही त्याला, तर तो त्या जे काही गुन्हा जर दाखवली त्याबद्दल त्याला जी काय शिक्षा असेल त्याला भोगावी लागेल. पण त्याने प्रूव्ह केलं की बाबा माझ्याकडून चुकीने झाले तर त्याला काही इनोसेंट इन्फ्रॅगमेंट म्हणून अगेन्स्ट त्याला प्रोटेक्शन दिलं जातं. सो दिस टाइप प्रोटेक्शन इज ऍप्लिकेबल फॉर द फर्स्ट ऑफेन्स. पहिल्यांदाच झालं तर ठीक आहे, वारंवार होत असेल तर त्याला पनिशेबल आहे तो. सो द फार्मर्स इज पनिशेबल फॉर द सबसिक्वेंट इन्फ्रॅगमेंट. पहिली चोरी माफ, नंतरच्या वेळेस ती माफ नाही. ठीक आहे. तर हे झालं वेगवेगळे जे काय फार्मर्स राईट होते आणि रिसर्चर राईट्स होते. ठीक आहे. आता नेक्स्ट जो का पॉइंट आहे तो आहे ट्रॅडिशनल नॉलेज. ओके. सो ट्रॅडिशनल नॉलेज म्हणजे काय आणि त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय हे आपण राहिलेले पार्ट मध्ये आता बघणार आहोत. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रॅडिशनल नॉलेज काय होते काय कळ ना तेच नुसते. स्क्रीन दिसते सगळ्यांना क्लिअर कट? ओके. दिसत असेल स्क्रीन सगळ्यांना? So traditional knowledge or TK may be considered as particular knowledge, then know-how skills, know-how, then skills, then innovations or particular practices that are based between the generations. ओके. जे काय ट्रॅडिशनल नॉलेज म्हणजे काय, एखादी स्किल असेल किंवा एखादी माहिती असेल किंवा एखादं नॉलेज असेल किंवा एखादा इनोव्हेशन्स असतील, ठीक आहे, किंवा इनोव्हेटिव्ह प्रॅक्टिसेस असतील जे की त्यांच्या ओल्ड जनरेशन पासून त्यांना नवीन जनरेशन म्हणजे नवीन जनरेशनला भेटत असतात. ठीक आहे. तर असे जे काय आहे त्याला आपण नॉन ट्रॅडिशनल नॉलेज म्हणतो, जे आपल्याला पूर्वजांपासून जे काही टेक्निक्स आहेत, अगदी शेतीमधल्या जे काय टेक्निक्स आहेत, वापसा कसा असेल, वापसाची मेथड काय,
मग शेतकरी कसे वापसा चेक करतात हे नंतर पास ऑन करत जातात. नंतर त्यांची जे काही मुलं असतील किंवा त्यांची काय नवीन जनरेशन असेल त्यांना ते पास ऑन करत असतात. ठीक आहे. तर असे जे काही नॉलेज आहे त्याला आपण म्हणतो ट्रॅडिशनल नॉलेज. सो in a traditional context and that form part of the traditional lifestyle of indigenous and local communities, they act as their guardian or custodian. So it can be, for example, agriculture, environment, and or medicinal knowledge or knowledge associated with the genetic resources. This definition is given by particular people. So the term traditional knowledge refers to knowledge possessed by indigenous people in one or more societies and in one or more forms, including but not limited to art, dance, and music, then medicine and folk remedies, then folk culture, then biodiversity, even knowledge and protection of plant varieties and handicraft designs and literature. So this example includes knowledge about traditional medicines, then traditional hunting, then fishing technique, then knowledge about animal migration patterns, then knowledge about water management, then agricultural practices. ठीक आहे. तर ट्रॅडिशनल नॉलेज याचा कन्सेप्ट तुम्हाला कळाला असेल. जे काय नॉलेज आहे, ठीक आहे, जे की जे इंडिजिनियस पीपल आहेत, ठीक आहे, किंवा एकापेक्षा जास्त जे काय सोसायटीज असतील किंवा एकापेक्षा जास्त वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये असतील, जे की लिमिटेड कशाला नाही, सगळ्यांमध्ये येतं. आर्ट असेल, डान्स असेल, म्युझिक किंवा मेडिसिन किंवा फोल्क रेमेडीज असतील किंवा कल्चर्स असतील किंवा हँडक्राफ्ट असतील, डिझाईन्स असतील किंवा लिटरेचर असतील. तर ह्यामध्ये जे नॉलेज पास ऑन होते इंडिजिनियस पीपल पासून नवीन जनरेशनला, त्याला आपण म्हणतो ट्रॅडिशनल नॉलेज. की ज्या की स्किल्स आहेत, एखादी इनोव्हेटिव्ह आयडिया किंवा प्रॅक्टिसेस असतील, काय असेल जे की पास ऑन होत असतं पर्टिक्युलर इंडिजिनियस पीपल पासून त्याच्या नवीन जनरेशन पर्यंत. सो example includes particular knowledge about traditional medicine, then traditional hunting or fishing, then knowledge about animal migration patterns, then water management, then agricultural practice. So the indigenous technical knowledge, that is ITKs, indigenous technical knowledge, are gained from particular experience over the years or generations and adopted in the local culture and the environment. जे की ITKs आहेत, ठीक आहे, हे वर्षानुवर्ष एक्सपिरियन्स घेत असतात, ते वापर करत असतात आणि त्यातून त्यांना इनोव्हेटिव्ह आयडियाज ते डेव्हलप करत असतात आणि त्यामधून ते एकदा त्यांनी एक्सपिरियन्स घेतला की ते पुन्हा एक्सपिरियन्स घेत एकदम डॉमिनंट होत असतात त्या पर्टिक्युलर आयडियावरती आणि ते अडॅप्टिव्ह आयडिया करत असतात आणि ते त्या लोकल कल्चर किंवा एन्व्हायरमेंट कंडिशनला ते टोटली अडॅप्टेबल असतात. सो द इंडिजिनियस टेक्निकल नॉलेज आर from experience over the years or the particular generation and adapted in the local culture and environment. So ITKs are very important in all sphere of life, hence its protection is also necessary. ठीक आहे. ज्या काही नवीन टेक्निक म्हणण्यापेक्षा जे काही जुन्या टेक्निक आहेत, जे इंडिजिनियस पहिल्यापासून माणसं वापरत आहेत, त्या टेक्निक ह्या एक्सपिरियन्स नुसार त्यांनी त्या एक्सपिरियन्स घेतलेला आहे त्यानुसार त्यांच्यात अवगत झालेले आहेत आणि त्यातून त्यांनी चुका झालेल्या आहेत, त्यांनी त्या चुका झालेल्या नवीन कव्हर केलेल्या आहेत आणि त्यातून त्या नवीन टेक्निक तयार झालेल्या आहेत. ठीक आहे. त्यामुळं त्यांचं प्रोटेक्शन पण इम्पॉर्टंट आहे. ह्या नवीन जे काही जुन्या जे काही आयटीकेज आहे, इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज जे काय आहे, ठीक आहे, त्यांचं प्रोटेक्शन पण खूप महत्वाचं आहे. कारण की त्या सगळ्या बिकॉज दे आर very important in all sphere of life. Then otherwise the valuable knowledge of mankind will be gradually lost. So the Draft International Property Guidelines 2004 of the World Intellectual Property Organization, that is WIPO, emphasize the contracting parties shall provide protection of TK and sharing of benefits with the holder of TK. जे काही ट्रॅडिशनल नॉलेज हे सांगतील तर त्यांना त्याचा बेनिफिट पण त्या
जे काय कोण सांगतील म्हणजे ट्रॅडिशनल नॉलेज जे काय आहे, जे काय अवगत आहे बाबा, ठीक आहे, जे वर्षानुवर्ष त्यांच्या अँसेस्टर पासून त्यांना मिळालेलं आहे, असं जे काही नॉलेज आहे हे अख्ख्या जगापुढे किंवा समाजापुढे मांडायचं असेल तर ते मांडल्यानंतर त्याचं इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन जर होत असेल तर त्याचा जो काही बेनिफिट शेअरिंग आहे त्या पर्टिक्युलर टिके होल्डर जो काही ज्याच्या आजोबाकडून त्याला मिळालेलं आहे बाबा त्यानं ते सगळ्या जगाला सांगितलंय, ठीक आहे, ते नोंद केलेलं आहे, तर त्याला तो दिला जातो. सो फार no specific legislation was enacted in developed countries for the protection of TK. So the Biological Diversity Act of India has provisions for claiming benefit sharing for the traditional knowledge associated with the plant genetic resources. जे काय पीजीआर आहेत, ठीक आहे, त्यांच्या बद्दल हे ट्रेडिशनल नॉलेज हे असोसिएट केलेलं होतं. कशात आपला जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आहे, नेक्स्ट टॉपिक आहे बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी, ठीक आहे, त्यामध्ये ऍक्ट आहे बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी ऍक्ट. ओके, तर त्यामध्ये हे पीजीआर साठी हे जे काही ट्रेडिशनल नॉलेज जे काय शेअरिंग बेनिफिट शेअरिंग आहे ते आहे. सो द आयसीआर अँड द सीएसआयआर have initiated steps of documentation of TK. So this data or information can be used as a valid evidence for prior art while opposing the patent filed by the pirating TK. So this kind of the protection of TK is called defensive protection. डिफेन्सिव्ह प्रोटेक्शन हे जे आहे फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टीके, हे काय जो काय डाटा किंवा इन्फॉर्मेशन आहे, ठीक आहे, किंवा जे काही व्हॅलिड इव्हिडन्स आहे तर हे पेटंट फाईल करून ठेवायचे. जे काही एव्हिडन्स आहेत किंवा जे काही डाटा आहे किंवा इन्फॉर्मेशन हा पेटंट फाईल करून ठेवायचा, जेणेकरून त्याचं पायरेटेड जे काही टीके असेल, जो काही चोरी करून जो काही म्हणणार हा माझं इन्फॉर्मेशन आहे, तर त्याच्यासाठी ही पर्टिक्युलर डिफेन्सिव्ह प्रोटेक्शन सिस्टम केली जाते. ठीक आहे, हे लक्षात ठेवा ह्या टॉपिकमध्ये इंडिजिनस नॉलेजमध्ये पायरेटिंग टीके त्यासाठी कसं काय डिफेन्सिव्ह प्रोटेक्शन केलं जातं. सो द अल्टरनेटिव्हली passive protection right of TK can be created which empower the TK holder to protect and promote their traditional knowledge. The term traditional cultures expression refers to the work of indigenous people and the traditional communities, but the term has not been precisely defined. The term traditional culture expression TCS in the international community is also referred as a folklore, and some nations prefer using the term folklore in the national copyright laws. So the term folklore means the traditional beliefs, myths, tales, and practices of a group of people that is transmitted oral. जे काही तोंडी सांगितलं जातं नॉलेज, मग काही गोष्टी असतील, ठीक आहे, काही कल्चरल किंवा इथिकल इश्यूज असतील जे की ओरली सांगितलं जातं, ठीक आहे, ओव्हर द जनरेशन, त्याला फोल्कलोर असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. So the term folklore was coined by William Thomas in the year 1846. So Mr. Thomas meant to include manners, customs, observations, superstitions, then ballad, proverbs, and so on in the term folklore, which he summarized as the lore of the people. जी गप्पा गोष्टी असतात त्याला फोल्कलोअर असं म्हटलं जातं. त्या कुठल्या गोष्टी गप्पा असतील, जी काय ऑब्झर्वेशन असतील, जी की युजफुल असतील इन फ्युचर जनरेशनच्या काळात ती इम्पॉर्टंट असतील, तर त्याला हे फोल्कलोअर कन्सेप्ट दिला होता विलियम थॉमसनं इन 1846. सो टीके इज इन टू फॉर्म्स, फर्स्ट टेंजिबल आणि दुसरा आहे इनटेंजिबल. सो जे काही टेंजिबल आणि इनटेंजिबल आहे तर हे कुठले कुठले त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय, ठीक आहे, टेंजिबल ट्रेडिशनल नॉलेज कुठलं आहे, इंटेंजिबल कुठलं आहे, कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत, ते डिफरंट टाइप्स ऑफ एरियाज कव्हर बाय पर्टिक्युलर टीके. ट्रेडिशनल नॉलेज मध्ये कुठले कुठले एरियाज कव्हर आहेत लेक्चरला बघू. ठीक आहे, आजच्या पुरतं
कारण की खूपच फास्ट होतंय तुमचं सिलेबस कव्हर. त्यामध्ये काय कोणाला अडचण असेल तर विचारू शकता. जस्ट डिस्कशन करूया आपण याच्या पॉइंट वरती. काय कोणाला अडचण? काय क्वेश्चन असतील तर विचारा मला. क्वेश्चन असतील तर विचारा.